सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हालबयानी। लंघे कल पंजाब दे विच मौसम बड़ा सोहना रहा। पंजाब दे विच बदलवाई रही है, ठंडी हवा चलती रही है तो पंजाब के कुछ हिस्सों के विच कड़ियां भी पईयां ते एक दो खेतरां दे विच गड़े पैण की खबर भी प्राप्त हुई है। पटियाले दे वल, अमलोह खेतर दे वल, जलंधर दे विच ते कई होर हिस्सों के विच मींह पिया, जिहदे करके पंजाब दे विच मौसम खुशगवार होया। ये वक्ती तौर दे उत्ते खुशगवार होया, गर्मी एकदम फिर वधूगी, मौसम विभाग ने यह गल कही है। पर जिस तरीके दे नाल एकदम तिहाई धरती, प्यासी धरती दे उत्ते पानी दीयां बूंदां डिग्गियां, सब नूं चंगा लगा। धरती दे विचों एक महक आई है। गर्मी जदों 44 डिग्री तक पहुँच गई होवे ते उस वक्त मीह की कितनी वड्डी जरूरत होगी, आपां इहदे बारे अंदाज़ा ला सकते हैं। सो मौसम विभाग का यह कहना कि आउंदे 24 घंटे दे विच हो सकदा कणियां किते किते फेर पै जाण, पर यह है जी कि गर्मी लगातार जोर फड़दी रहनी है। 46, 47, 48 डिग्री तक ऐतकी पंजाब दे विच तापमान होण दे आसार ने। पर जिन्ना क कल मौसम चंगा रहा, जिन्ना कि भी पारा लुढ़किया, उहदे करके लोकां तो लैके मनुखां तो लैके पशु पंछियों तक दे अंदर खुशी का खेड़ा एक जरूर आया हैगा। इहदे बारे आपां जाणदे हां। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है इंसान दीयां गलतियां नाल संबंधित। हो सकदा किसी नूं इह गल चंगी ना लगे, क्योंकि जदों असीं किसान नूं कुछ कहने आ, क्योंकि असीं आप किसानी नाल संबंधित आ, इस करके किसान दी गलती भी दर्ज करनी बनती है तो किसान दीयां प्राप्तियां बारे कुल दुनिया जानती है, किसान के संघर्ष बारे कुल दुनिया जानती है। पर लंघे कल जिहड़ी गलती हुई है तो इस तो पहलां जिहड़ियां गलतियां होईयां, ये गलतियां तो अगे गुनाह वाली गल बन जाती है, क्योंकि असीं अपने फायदे की खातर दूजे दे घर दे विच सत्थर विछा दिंदे आ। बहुत सारियां थावां दे उत्ते असीं देखदे आ कि किसान नाड़ नूं जां पराली नूं अग ला के आप उरे परे हो जांदे आ। वो फिर जिहड़े पासे नूं मर्जी हवा दे वहण नाल तुर पे ते बाद दे विच आपां कहदे ने जी साडे तां हत्थ खड़े आ। लखां दरख्त इस चक्कर दे विच सड़दे हर साल ते बहुत सारे लोगों के घरां दे विच सत्थर भी विछदे हर साल। असीं पिछले दिनी खबर साझी कीती सी कि मोगे दे विच पिंड खोसा पांडो, उत्थे एक हादसा वापरिया, सड़क हादसा। सड़क के कंढे दे उत्ते खेत आ, उत्थे किसान ने नाड़ नूं अग लाई हुई है ते उस सड़क के उत्ते धुआं रोल हो गया। मोटरसाइकिल के उत्ते मियाँ बीवी जांदे आ, सामने एक कैंटर आउंदा, आमो सामने टक्कर हुंदी है, मियाँ बीवी की मौत हो जाती है। उस औरत के पेट दे विच 8 साढ़े 8 महीने का बच्चा सी, उन्हों भी नहीं बचाया जा सकिया। यानी कि वो किसान जी ने अग लाई है, वो 3 कतलों का जिम्मेवार है। उन्हें 3 कतल किए सीधे तौर के उत्ते। हालांकि असीं किसानी नाल हमदर्दी रखते हैं कि जेकर सरकारां दे वल्लों सही तरीके दे नाल औजार मुहैया करवाए जाण, जेकर सरकारां दे वल्लों नाड़ ते पराली का कोई ढुकवां प्रबंध करने की गल कही जाए तो हुण तक मसला हल हो जाना सी। पर जेकर आपां ये गल कहीए भी सरकार कुछ नहीं करती तो फिर असीं भी लोकां दे घरां दे विच जेकर सत्थर विछाउने आ तां गलत आ। ये पिछे कोई एक्सक्यूज़, ये पिछे कोई बदल, ये पिछे कोई तर्क दिता जाए, ये कोई तुक नहीं बनती। जे किसी के किसान के घर के इदां दी खबर आउंदी है सोगमई, सानूं तां भी दुख हुंदा ते किसान के करके जेकर किसी के घर के कुछ गलत वापरदा, कोई सोग पसरदा तां वो भी गल गलत है। लंघे कल भी इहो जिहा कुछ होया। बटाला के एक पिंड दे विच एक स्कूल वैन जा रही है, 40 तो वध विद्यार्थी, 40 तो वध फुल्लां वर्गे बच्चे उहदे विच है। राह दे विच अग लगी हुई है, नाड़ नूं किसी किसान ने अग लाई हुई है, सड़क के उत्ते धुआं रोल होया पिया ते जदों सड़क के उत्ते दिसिया कुछ नहीं तो फिर उत्थे स्कूल वैन है जिहड़ी वो डावाडोल हो गई, उहदा संतुलन विगड़ गया, वो ड्राइवर ने काबू दे विचों बाहर निकल गई। फिर बदकिस्मती दे नाल ये जिहड़ी वैन आ ये पलट गई उस खेत दे वाल ही जिहड़े खेत दे विच अग लगी सी। अग आ जिहड़ी वो बस नूं पै गई। इस बस दे विच 7 बच्चे जिहड़े वो झुलस गए, बड़े बुरे तरीके दे नाल वो बच्चे झुलसे आ। हुण इस मामले के उत्ते आपां कसूरवार किहनूं कहीए? ये दुख की गल है भी जदों असीं कहने भी किसान इदां ना करे, असीं मजबूरी मनदे आ, मजबूरियां बहुत सारियां, उदों ये गल कह दित्ती जांदी जी प्रदूषण फैक्टरियां दे धुएं नाल किहड़ा हुंदा नहीं। जदों फैक्टरियां दी गल करदे हो कदे लै लो जी ये किहड़ा चिमनियां दे नाल हुंदा नहीं, ये भट्ठियां वाले भी तां इवें करदे आ। यानी कि जिम्मेवारी तां साडी सब दी किते ना किते बनदी है। पर खास करके जिहड़े इस वक्त फुटपाथां दे नाल जुड़े हुए खेत है, जिहड़े कि सड़कां दे नाल, पक्कीआं सड़कां दे नाल, लिंक सड़कां दे नाल जुड़े हुए खेत है, उन्हां किसानां नूं तां इस मामले दे उत्ते सख्ती वरतनी चाहीदी है। वो किसान जदों अग ला दिंदे आ तां फिर सड़क के उत्ते जो धुआं रोल हुंदा उहदे नाल जो नुकसान हुंदे आ, इहदे बाबत आपां जाणदे आ। ये पहली घटना नहीं वापरी, इस तो पहलां भी बड़ा कुछ इदां होया। कुछ दिन पहलां लुधियाना दे विच भी एक स्कूल वैन इवें पलटी है, उत्थे भी कारण धुआं ही सी। हुण हो सकदा कोई ये गल कवे लै ये तां किसान नूं बदनाम करन वाली है, किसान नूं बदनाम करन वाली गल नहीं। ये उन्हां किसानां दी गल है जिहड़े कि सिर्फ आपदे फायदे की खातर किसी का भी नुकसान कर सकते हैं।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਨਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਭੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 16-17 ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪੁਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਆ, ਆਪ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਖੋਸਾ ਪਾਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ 7 ਝੁਲਸੇ ਆ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੁਦਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਲਿਖਿਆ ਇਉਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸੜਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸੜੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੱਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਗੀ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੱਗੀ ਬਾਈ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਜੱਗੀ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੱਗੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 40 ਰੁਪਈਆ ਘਟਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੌਫੀਆਂ ਚੌਕਲੇਟ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦੂਗੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੰਗਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੱਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਸਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਫਲਾਣੇ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੱਲੀ ਖੂੰਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਔਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। 200 ਦੀ ਪੁੜੀ, 400 ਦੀ ਪੁੜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਕਰੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਕਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 200 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਟੌਫੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਜਾਂ 4 ਨਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗੀ ਜੱਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 20 22 25 27 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 16 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲੂਆ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਨਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 2 ਨਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ 15 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 20 22 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋ-ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 5-7 ਤਸਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ 5-7 ਤਸਕਰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਵੀ ਟੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਘਟੂਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਥਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰ ਤਕੜੇ ਦਾ 37 ਨਹੀਂ 100 ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 2-4 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪਲਟੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।